ریٹ انکریز کرنے تھے وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ تقریباً 2019 تک یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا 227 ارب روپے، وہ ہمیں ورثے میں ایک بارودی سرنگ ملی، اور وہ ہم لوگ 227 ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً 202 روپے 61 پیسے فی یونٹ بنتا۔ اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں، اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریعہ مجبوری صرف 23 پیسے کا بجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا، اور تقریباً 2 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈھال بنی، اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسری پیمنٹ ہیں، جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو، بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں، وہ 2013 میں کتنے تھے؟ 2013 میں خواتین و حضرات یہ تقریباً 185 ارب روپے تھے، 2018 میں یہ 468 ارب روپے ہو گئے، اور 2013 میں یہ 185 ارب تھے، 2018 میں 468 ارب روپے ہوئے، 2019 میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً 642 ارب روپے بھی چلی گئی، 2020 میں یہ 860 ارب روپے، اور 2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی۔ کمپلسری پیمنٹ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں کارخانوں کو دینی پڑے گی۔ یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے، اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے، اور یہ تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا، اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ 686% یہ اضافہ ہے، اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی پہ مبنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، جو ابھی اعداد و شمار بتا رہے تھے عمر، جو 2017-18 جو ان کا آخری سال تھا، اس میں جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی، یا یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں، اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے 100% جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے، تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ 900 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے 9 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے، جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی قرضے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ اسد بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں، جو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کووڈ کا دورانیہ گزرا، یہ پورا سال گزرا، اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو، منسٹر پلاننگ جو NCLC کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک ڈھال بنے، اور الحمدللہ جو سبسڈیز دی گئی ہماری معیشت سے، جو سبسڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کرنے کے لیے یہ سبسڈیز ہم نے جو دی ہیں، یہ تقریباً اس پچھلے سال میں 473 ارب روپے کی دی گئی، اور موٹی موٹی آپ TDS 232 ارب روپیہ، زرعی شعبے میں 60 ارب روپیہ، کووڈ SME کے لیے 51 ارب روپیہ، کووڈ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے 23 ارب روپیہ، فاٹا کے لیے 18، آپ کا
ISP पैकेज के लिए तकरीबन 7 अरब, बलूचिस्तान ट्यूबवेल्स 6 अरब, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 18 अरब, AJK कई इसी तरह ये तकरीबन आपका 473 अरब रुपए की सब्सिडी इस मुश्किल तरीन दौर में हमने अदा की, जिस वक्त, और ये सिर्फ पावर सेक्टर, सिर्फ पावर सेक्टर में, जिस वक्त हम लोग IMF के प्रोग्राम से भी गुजर रहे हैं। अभी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ख्वातीन और हज़रात, आप ये भी अंदाजा लगा लें कि जो आपकी कंपल्सरी अदायगी जो आपने हर सूरत में करनी है, सन 2019 से लेके 2020 तक आप देखें, जो मैंने अभी आपको अदाद शुमार आपके सामने मैंने दिए थे, 642 अरब रुपए थे 2019 में, और ये चढ़ के 2020 में 860 अरब रुपए बन गए, यानी कि एक साल में इजाफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से 218 अरब रुपए का इजाफा, यानी कि 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा सिर्फ एक साल में होना था। और अभी तक, अभी बवजह मजबूरी जिस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं और जिस सेक्टर को हम लोग इस सेक्टर में हैं, तो इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपए 95 पैसे का है, यानी कि जो इजाफा एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था, ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। पर जो अभी इक़दामात हम लोग ले रहे हैं वो मेरे कॉलीग ताबिश गौर साहब भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक साल का भी हम लोग फिगर लें तो ये तकरीबन 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा होना चाहिए था, पर हम लोग 1 रुपए 95 रुपए का ये इजाफा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अभी नेपरा के पास ये हम लोग लेके जा रहे हैं, और 1 रुपए 95 पैसे का जो इजाफा है। और इसके साथ साथ मैं अभी हैंड ओवर करता हूं ताबिश गौहर साहब को कि वो आपको जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए, मैं आखिर में मैं ये बात, एक सेकंड गुमन साहब, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि ये हमने जो ढाल बने हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही हम लोग कोई मरीख पे रहते हैं। हमने एक ढाल हम लोग बने, बड़े मुश्किल हालात में हम लोग ढाल बने, इकोनॉमी मईशत अभी पिकअप कर रही है, पर ये फैसले जो हैं इनको जो मायदे हुए हुए थे उनको कैसे हमने डील करना है वो मेरे कॉलीग ताबिश गौर साहब आपके सामने मुलाहिजा करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जैसे आपने कहा, जो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जे का जो बोझ है उसमें कमी लाने के लिए और बिजली के नरखों में जो इजाफा है उसमें कमी लाने के लिए बहुत सारे इकदाम अब तक किए हैं और मज़ीद इरादा है, जिसकी मैं मुख्तसरन आपको अता कर दूँ। एक तो जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है, अगस्त में 53 IPP तकरीबन 8000 मेगावाट के लगभग हैं, उनके साथ एक MOU पे दस्तखत हुए थे जो अब आखिरी मराहिल में है, हतमी मराहिल में है, और इंशाअल्लाह चंद एक रोज़ में वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। उसके तहत अगले 20 सालों में 836 अरब रुपए की का बोझ कम होगा इस सेक्टर के ऊपर। उसके साथ साथ जो उनके बकायाजात हैं तकरीबन 450 अरब रुपए हैं, जिस पे आज के दिन 10% के लगभग सूद चढ़ रहा है हम पे। किताब के मुताबिक हमें वो बकायाजात अदा करने हैं, उसकी अदायगी भी इस साल हो जाएगी, और जो सूद का बोझ बिजली के नरखों में शामिल होता है वो भी उस हद तक कम हो जाएगा। और ये मैं बताता चलूँ कि 2013 और 2021 में जो दो मुआहदे हुए, जो सेटलमेंट हुई, उसका बुनियादी फ़र्क यही है कि पिछली दफ़ा प्री ऑडिट के बग़ैर अदायगी की गई, IPP से कोई रियायत नहीं ली गई। इस दफ़ा तमाम क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ये अदायगी होगी, और 20 से 25% तक रियायत IPP रज़ा कराना तौर पे उस पर आमादा हो गए हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि जो हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो RLNG के प्लांट्स हों, चाहे वो थर्मल प्लांट्स हों, न्यूक्लियर प्लांट जो लगे हुए हैं, जो आने वाले हैं, वो भी तकरीबन 8000 मेगावाट लगभग, उसमें ज़्यादा कटौती की है।
से 70% हमने कटौती की है, जिसका मस्बत असर इंशाल्लाह अगले सालों में आप महसूस करेंगे। आदाद व शुमार के मुताबिक हिसाब से तकरीबन 6,000 अरब रुपए का बोझ कम होगा, और ये जो बोझ है हुकूमत या सरकार ख़ुद बर्दाश्त करेगी अवाम की खातिर। इन दोनों को मिला के हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के 1 से 2 रुपए फ़ी यूनिट की कमी आएगी अगले चंद सालों में। ये तो पहली बात थी। उसके साथ साथ जो एक सुनामी आ रहा है अगले चंद सालों में नई कैपेसिटी का, जिसका जिक्र उमर भाई ने भी किया कि 1455 अरब रुपए कैपेसिटी चार्ज 2023 तक पहुंच जाएगा। 10,000 मेगावाट पाइपलाइन में है। हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं उन IPPs के साथ कि वो भी रज़ाकराना तौर पर थोड़ी बहुत स्टैगरिंग करें, ताकि बिजली की तलब और बिजली की जो पैदावार है उसमें कुछ हमआंगी आ सके, ताकि हमको ये टेक और पे का बोझ है कि चाहे बिजली की ज़रूरत हो या ना हो, हमने अदायगी करनी है, उसमें थोड़ी सी हम ताख़ीर कर सके, ताकि थोड़ा सा इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया।